Well, good morning, folks. My name is Somil, and I have Roma here with me. And let me give you a brief introduction of Roma. In fact, today we have a very exciting topic that we're going to be talking about. But before that, our expert for today in Real Talk with Roma, who is a CEO and founder of Affordable Insurance and Financial Services. She has over 16 years of experience in financial services market. She's an MDRT Red Jacket earned winner from National Honor Association. She's a $1 million roundtable qualifier for the year of 2018, 2019. She's got quote of the table in 2020. She's in Red Shoes Club of 2020. She's 4 times leader conference qualifier. She has multiple agent of the month awards. She has agent of the year award for 2018, 2020. She is a wholesaler in financial services, an expert in wealth management and tax-free guaranteed income for tax-free lifetime retirement. Our expert today is Roma Pitadia. Welcome, Roma, to Real Talk with Roma. Thank you, Samil bhai. This is the best opportunity, and today is like a Valentine Day. Oh, It's a absolutely. nice time. Happy Valentine's to all of our you viewers, and happy Valentine's to all of their family members and everybody. And let's have a nice topic today. So I'm here to. I'm pleasant to hear something. Perfect. In fact, well, happy Valentine's Day, like you said. Well, welcome back, and happy Valentine's Day to all those people who are celebrating. You just make sure you're celebrating Valentine's with a person who lives under the same roof. In the world of pandemic and social distancing, make sure that if you are celebrating with others, you exercise caution, wear your mask, do exercise social distancing, do keep it safe because yes, vaccines are here. A lot of people already started getting vaccine. We just have to be a little more careful for a little more time, and then we'll have a sense of normalcy back in our lives. And today's topic, on the occasion of Valentine's Day, we have a very lovely topic. In fact, in last topic, we talked about estate planning, the importance of estate planning, and the 7 steps of estate planning. If you haven't had a chance to watch that video, અમે ગુજરાતીમાં કરી હતી એ વિડીયો એસ્ટેટ પ્લાનિંગ માટે લાઈફ માટે જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એના સ્ટેપ્સ શું હોય છે ઘણા લોકોને કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ એટલે બહુ મોટી વાત છે બટ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરીએ તો ઇટ becomes very easy. We have a 7 step blueprint that we have. અગર એ તમને ના જોઈ હોય અને બ્લુપ્રિન્ટ જોઈતી હોય તો વિડીયોની લિંકમાં તમને ડિસ્ક્રિપ્શન મળી જશે. Otherwise you can always call Roma's office and get that link. Today's topic for Valentine's is very exciting, it's very important, and it is very close to my heart too. Today's topic is Wake Up Women and the importance of life planning for women who are breadwinners and caregivers. See, every home has two roles that people play. Typically, tradition has shown that the breadwinner role has been played by the male, by the husband of the household, and the caregiving part has typically been done by the woman or the wife of the household. Now, in today's times, all these things have blended. A man is also doing caregiving, and woman is also going breadwinning. So, in this confusion of mixing of the roles and blending of the roles, let's talk about a very important topic about life planning for women because while it might be a very new thing, the importance is way too high, especially in pandemic time. So Roma, આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન છે. આપણે બધા હમણાં એક વર્ષ થઈ ગયો આપણે પેન્ડેમિકમાં અને lot of people's lives have changed. જે professionals હતા, જે business owners હતા, જે entrepreneurs હતા, જે uh, attorneys, doctors, accountants, dentists, આ બધા જે the professionals હતા, their lives have been completely changed because of pandemic, and it has affected women more than it has affected men. So my first question to you, Roma, is how is pandemic affecting general population, especially women who are working right now and women who gave up their work who used to work before, because women are filling two roles now. They also breadwinning and also caregiving. But now with pandemic, with schools closing down, kids are at home, and that has affected women. That has put more on women's plate than on man's plate, right? So let's talk about that. How is pandemic affecting general population, especially women who are working and caregiving, or who used to work, who gave up work and now stay at home to make sure everything runs smoothly at home? રાઈટ સમીલભાઈ, આપણે આજનો શો આપણે આપણી ઓન લેંગ્વેજ મધર લેંગ્વેજ વિચ ઇઝ ગુજરાતીમાં કરીશું કે જેથી કરીને ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને પણ વધારે સારી રીતે સમજણ પડે કે સાચી વાત. આ બધું શું કામ મહત્વનું છે. અને સ્પેશિયલી પેન્ડામિકમાં કારણ કે આપણે મેગેઝિનો વાંચતા નથી, પબ્લિક જે રિયલ મેગેઝિન હોય છે
એ લોકોના ચાર્ટ ને બધું જોતા નથી. મેં હમણાં છેલ્લો ચાર્ટ જોયો, મેગેઝિન વાંચ્યું કે જે અમારું ઇન્સ્યોરન્સ ન્યૂઝ નેટવર્કનું, અમારું ઇન્સ્યોરન્સનું એક મેગેઝિન આવે છે જે ઇન્ટરનેશનલ છે અને ઓલ્સો યુએસ માટેના, એના માટેનું મેમ્બર થવું પડે. આઈ એમ અ મેમ્બર ફોર દેટ. અને એ મેગેઝિનમાં પણ લખ્યું હતું કે વુમન્સ આર મોર ઇફેક્ટેડ during the pandemic time because of the kids staying home. તો પછી એ લોકોની પણ પ્રવૃત્તિ એમાં એને ધ્યાન આપવું પડે. અને કિડ્સ જરાક પણ મમ્મી 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 કરે એટલે પછી એનું ધ્યાન તેમાં જાય. અને છે ને લેડીઝને એવું લાગે કે સામેની વ્યક્તિ વોચ નથી કરતી, પણ સામેની વ્યક્તિ બોસ એ પાછા મેન હોય અને એ લોકોને આદત હોય કે વિધાઉટ ડિસ્ટ્રેક્શન કામ કરે. જ્યારે એ લોકો ઘરેથી કામ કરે છે તો એની એટલી બધી અસર નથી થતી, કારણ કે એ લોકો યુઝ ટુ થઈ ગયા છે. પછી લેડીઝ પણ યુઝ ટુ થઈ ગઈ છે, ડેડી કામ કરે છે રૂમમાં ના જશો અને રૂમ લોક હોય, તો પછી એ જ સિચ્યુએશનમાં અત્યારે લેડીઝ આવી છે. તો એ ટાઈમ દરમિયાન છોકરાઓને કયા રૂમમાં બંધ કરે? અને એ ટાઈમ દરમિયાન છોકરાઓ ડોર નોક કરે ને ગમે તે કરે, પણ હા, ફાઇનલ રિઝલ્ટ તો એ જ આવ્યું છે કે લેડીઝે મેક્સિમમ જોબને લે ઓફ મળ્યો છે કે રિહાયર નથી કરતા અને સો મેની થિંગ્સ. પણ યસ, એની અસર લેડીઝને વધારે થઈ છે. અને બીકોઝ ઓફ મલ્ટીટાસ્કમાં એ ભૂલી જાય છે કે અત્યારે એ ક્લોક ઇન અને ક્લોક આઉટ થયેલા છે, કે અત્યારે જોબનો ટાઈમ છે. દે સપોઝ ટુ ફોકસ 100% એટ ધ વર્ક. એન્ડ આ કારણ મેઇન થયેલું છે. અને એના કારણે થઈને દે આર લુઝિંગ એમ્પ્લોય benefit, medical benefit and all other things, which is a huge loss for them. Yes. અને તમે સાચી વાત કીધી. અને આ છે ને આજની તારીખમાં ઘણા લોકોને એવું હોય છે કે યસ, માણસને મેન એન્ડ વુમેન આર વર્કિંગ ફ્રોમ હોમ અને મેન લોક ધેમસેલ્વ્સ ઇનટુ ધેર ઓફિસ, હોમ ઓફિસ. અને પછી છોકરાઓને સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે, નો નો નો, ડેડી ઇઝ ઓન કોલ, ડેડી ઇઝ વર્કિંગ. વેલ, mother is working too, mother used to work, and a lot of times mother's sacrifices go unnoticed. And it's the mother who is, mother આપણે કહે ને કે rubber band જેવો હોય, she stretches to keep everything together. And that is the role of women. And you're right. So I know personally some of my friends who actually happily gave up their job because they said, I can always pick up the job later, but let's go through this tough phase in life with as little loss as possible. And either works na hours cut karya hoy, yeah, they completely gave up the work, take care of the kids, because no, none of us are homeschool teachers, right? વધારે homeschool કરવું પડ્યું, શીખવું પડ્યું, એટલે કરવું પડ્યું. And we finally appreciate how valuable teachers are in our lives. Exactly. And in the first 6 months of pandemic, moms became the teachers because we didn't know how long the lockdowns would have, school lockdowns would have been there. So Right. let's talk about that how, what is the, a lot of magazines and a lot of white papers in your industry also come and talk about the stress that is developing in the household, especially in women's life. What is the role of men in supporting women at this time? Because when a woman leaves her job, there is not only discontinuity of income but discontinuity of benefits that will affect long term life planning, right? So That let's is talk about that. Let's talk about right. અને that is true. That is a great question actually. આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે man is a breadwinner and man will be do like a double project or anything, but double project also giving them over stress about the work, because everybody need a change of work. Actually, to be very honest with you, it's a change of work. Instead of working થોડુંક ઘરમાં ક્લીનઅપમાં હાથ આપી દીધો, કે થોડુંક બહાર ગ્રોસરી કરી આયા, કે છોકરાઓને મૂકી આયા, લઈ આયા. That is actually giving a man to refresh that mind, not only working double. So on that point they become frustrated too. Once they like coming out from the call, and then ઘરમાં જ વાઈફ ને કિડ્સ ને એ લોકોનું પણ થોડું ઘણું ચીક, કારણ કે એમણે પણ આખા દિવસથી ડેડને બંધ કમરામાં જોયેલા છે, તો કે what the dad is doing, they have curious too. So this is like creating more issues instead of solution. હવે એ ટાઈમ દરમિયાન આપણે men can lose the job too, they can lose the contract too. અને એક ટાઈમ દરમિયાન વાઈફને તો ચલો ભાઈ છોડાઈને મૂકી દીધું, હવે મેનને છૂટી ગયો તો ઘર કોણ ચલાવશે? So that is also important. So આ બધી વસ્તુ છે તે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી સમજથી કરવાની વસ્તુ છે. અને એના હિસાબે થઈને વાઈફના પણ બેનિફિટ તો કપાઈ ગયા.
હવે જોબ વાઇફે છોડી દીધી, જોબ એકલી નથી છોડતી, એ પછી એના એમ્પ્લોયી બેનિફિટ બધા છોટે છે. ધેટ્સ અ હ્યુજ લોસ. અને અત્યારે જ સ્ટ્રેસ વધારે છે, અત્યારે જ પીપલ, દરેક વ્યક્તિ ક્રોનિક અને ક્રિટિકલ ઇલનેસમાં આવવાના મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે. અને એ જ ટાઈમ દરમિયાન એમની જોબ છૂટી જાય છે, જોબ છૂટી જાય છે તો બેનિફિટ છૂટી જાય છે. તો પછી ડીડ યુ થિંક અબાઉટ કે બીજી રીતે એને જે લોસ છે ફાઇનાન્શિયલી નહીં પણ એમ્પ્લોયી બેનિફિટનો લોસ છે તેને રિકવર કરવાનું આપણે વિચારીએ છીએ? નહીતર મેન ઓલ્સો રડી રડીને ઢકડીમાં ડૂબવા જેવું થાય. કારણ કે અગર જો વાઇફને કશું થયું ક્રોનિક કે ક્રિટિકલ ઇલનેસમાં જો આવી ગયા તો બધી ઇન્કમ સેવિંગ્સ જેપડાઇઝ થઈ ગયું. અને ઘણી વખત આઈ સીન સો મેની, ધેટ્સ અ ગ્રેટ ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી, આઈ સીન સો મેની બિઝનેસ ઓફિસર્સ, ઓકે, એન્ડ business oriented people like gas station, hotel, motel owners and all that things. એ લોકોની એક માઇન્ડસેટ હોય, અમે કમાવાળા છીએ ને, છોડો ને યાર, એ લોકોને શું. ના, it is not a clear concept of life insurance, not a clear concept of critical and chronic illness. બસ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ખાલી અપાઈ દીધો, એનાથી પતી નથી જતું. ક્રોનિક ક્રિટિકલ ઇલનેસ તમે અપાઈ, લોંગ ટર્મ કેર ઇલનેસ તમે અપાઈ, ડિસેબિલિટીનું શું? કાલ ઉઠીને ભવિષ્યમાં અત્યારે તમે ટેમ્પરરી જોબ છોડાઈ છે પણ ભવિષ્યમાં એક કંઈક ઇન બિટવીન ડિસેબિલિટી થઈ અને પરમેનન્ટ થઈને ક્યારેય કામ નહીં કરી શકે તો ડીડ યુ થોટ ઓલ ધેટ થિંગ્સ ટુ? ધેટ્સ સૌથી મોટામાં મોટો ક્વેશ્ચન છે. સાચી વાત. Okay, so એ બધા બેનિફિટ લૂઝ થાય છે. It's not losing only the job and like a few $1,000. It's losing so much other than money, especially chronic, terminal illness, critical illness, long-term care, disability. They are the playing entire role. They are controlling all of your estate and retirement planning. That's true. Yes, that is a monsters actually, I can That say. is, તમે બહુ સાચી વાત કીધી ને બહુ મોટી વાત કીધી રોમા. લેટ મી આસ્ક યુ અ ક્વેશ્ચન ઓન ધેટ વન. આપણે અગર છે ને તમે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જે પ્લાનિંગ કરતા હો ને, ટિપિકલી મેન ગિવ યુ અ કોલ કે અમને કરવું છે. Can ladies call you and say, okay, I used to work and I'm home, I'm housewife? Can you talk to ladies and if you can give out your contact information as to how they can get in touch with you, Roma? That's a great question. અને એને જ કહેવાય લેક ઓફ નોલેજ, લેક ઓફ એજ્યુકેશન. અને ઘણી વખત હા, લેડીઝ અમુક બાબતોમાં સમજે છે ત્યારે મેન નથી સમજતા કે શું કામ લેડીઝ કહે છે. ઘણી વખત આ પછી ઇન્સિક્યુરિટીનો આવી જાય છે કે ઓ લેડીઝને નામ ઉપર જો 500,000 કે $1 million લોંગ ટર્મ કેર કે તે, તો એક માઇન્ડસેટ એવું છે કે નકામું પાછું ક્યાં ઉપાધિ, ડિવોર્સ લફરા થશે, આ થશે, તે થશે, ભાગી જશે. But it is a funny and it is a deep down fear for the man કે પૈસા તો અમે જ કમાઈએ છીએ, કંટ્રોલ તો અમારા જ હાથમાં હોવો જોઈએ અને નકામો આ બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરવા એના કરતા વાઈફને તો શું જોઈએ, ચલો ની બે ટાઈમનું રોટલું આપી દીધું અને થોડી ઘણી. પણ આ હકીકત છે અને એનો મોટામાં મોટું નુકસાન યસ લેડીઝને થાય છે. એટલે નોટ ઓનલી ધેટ પણ આપણું હકીકતમાં માણસોએ મેને સમજવું જોઈએ કે આપણું રિટાયરમેન્ટ પ્લાન ને આપણું એસ્ટેટ પ્લાનને જો જેપર્ડાઇઝ આપણે ના કરવું હોય તો થોડુંક પણ વાઈફને માટે પણ કરી દઈએ. સ્પેશિયલી જ્યારે વાઈફ કહેતી હોય ત્યારે તો ખાસ સપોર્ટ આપવો જોઈએ. કારણ કે not to make her a millionaire, but something happened to her about the medically necessary. That time, whatever આપણે આપણું જે પ્લાન કર્યું છે રિટાયરમેન્ટનું એ પ્લાન જેપર્ડાઇઝ ના થઈ જાય એટલા માટે કરવો જોઈએ. કિડ્સનું એક સમય નહીં કરે તો ચાલશે પણ સ્પાઉસનું ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે કિડ્સ તો ચલો ભાઈ 21 વર્ષની એજ પછી એમના પોતાના પગ ઉપર થશે. પણ આપણી સિચ્યુએશન એવી આવી, લેટ મી ગીવ સમ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, આપણી સિચ્યુએશન એવી આવી કે આપણે જ લોંગ ટર્મ કેરમાં ગયા એઝ અ મેન. ઓકે, આપણે જ લોંગ ટર્મ કેરમાં ગયા અને વાઈફની પાસે એમાંનું કશું નથી અને એ જ ટાઈમે કિડ્સ કોલેજમાં આવ્યા. કોલેજ એજ્યુકેશન તમે કરેલું છે? નથી કર્યું? હવે શું?
અને પાછા હાઉસ ને પ્રોપર્ટી ને બધું હોય એટલે છોકરાઓ ફાફસા ગ્રાન્ટ સ્કોલરશિપમાં ક્વોલિફાય નહીં થાય. તો હવે વી આર પુટિંગ કિડ્સ ઓન ધ જેપડાઇઝ, કારણ કે કાં તો એમણે કામ કરીને કોલેજ પૂરી કરવી પડશે, યા તો સ્ટુડન્ટ લોન લઈને કોલેજ પૂરી કરવી પડશે, અને દે આર નોટ શ્યોર એમણે આ જ લાઈન લેવી છે કે આ જ લાઈન લેવી છે કે આ જ લાઈન લેવી છે કે આ જ લાઈન લેવી છે. They are changing their subject, changing their subject, that's pulling away to complete their graduation. So then graduation has a sudden of the time period કે એ પછી જ FAFSA grant scholarship તો anyway મળવાની નથી. બધી વસ્તુ સમજવી જોઈએ, સ્વીકારવી જોઈએ. એટલે લેડીઝે તો કહેવું જ જોઈએ, પણ એક સમય અને ના કહે તો એમણે વેકઅપ થવું જોઈએ, અને જો કહેતી હોય ઓલરેડી તો પછી એને સપોર્ટ આપીને મેન ઓર મેનની જ ડ્યુટી છે લેડીઝને એન્કરેજ કરવા માટેની. એ મેનની ડ્યુટી છે. જેમ વાઇફની ડ્યુટી છે કે મેનને આગળ વધે અને એને સપોર્ટ કરવો, એ વાઇફની ડ્યુટી છે. ધ સેમ વે વાઇફને હેલ્ધી અને વેલ્ધી રાખવી એ મેનનો રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. નોટ ઓનલી વેલ્ધી, healthy is the most important, because it's the two side of the coin. So yes, it is man's duty to take care of healthy side. પછી રોગ આવી જ જાય તો એને કોઈ કશું નથી કરી શકવાના, પણ એટલીસ્ટ એની લોંગ ટર્મ કેરમાં એક એને પર્સનલ નર્સ મળે કે જેની ટેક કેર કરે, ઘરમાં કોઈ કુકિંગ ક્લીનિંગ લેડી આવીને કરી જાય, ઘર સાફ સુથરું રહે, તો કેટલો બધો ફાયદો થાય. સાચી વાત. સો એ વસ્તુને પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે એઝ અ મેન આપણે તો એની જોડે બેસી નથી શકતા, એઝ અ મેન આપણે તો કુકિંગ અને ક્લીનિંગ કરી શકતા નથી, તો એક એક્સ્ટ્રા બકેટ રાખેલું હોય કે એવા સંજોગોમાં આપણે એ નહીં તો એની પોલિસીમાંથી આવેલો પૈસો કામ કરે કે જે આ બધા કામ પૂરા કરે. પણ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. It's very important, and people who want to get in touch with you, Roma, આપણે જે હસબન્ડ વાઇફ હોય એમને અગર તમને તમારી જોડે કન્સલ્ટેશન કરવું હોય કે કંઈ પ્લાનિંગ કરવું હોય તો તમારો અગર તમે કોન્ટેક્ટ નંબર આપી શકો છો તો that will be very helpful. Thank you. Yeah, 972-693-3315, અને આપણી વેબસાઇટ પણ છે aifsgroupbyroma.com. That is aifsgroupbyroma.com, and definitely husband and wife get together and talk to. If you have any confusion કે કેવી રીતે થશે અને થોડી ચિંતા હોય તમને, તો you can always get a consultation with Roma, get on her calendar and express કે અમારી આ કન્સર્ન છે, we have 2 kids અને 15 વર્ષના છે અને 10 વર્ષના છે, અને આપણે કેવી રીતે કરીએ. અમે પહેલા આ જોબ પર હતા, અમે આ સિટીથી આ સિટી મૂવ થયા છે હમણાં, પેન્ડેમિકમાં ઘણા લોકો મૂવ થાય છે હમણાં, અને lot of people's lives have been interrupted. And if you want to get back on track, or if you have already a plan that you had, and if you want a trained professional to take a look and say, Roma ben તમે જોઈને મને કહો કે અમારું બધું અમારા આ goals છે અને આ plans છે, are my plans in line with my goals, and can you tell us professionally કે કંઈ change કરવી હોય કે કંઈ add કરવી, sir, are we over insured, are we under insured, અમારું plan બરાબર છે, are we safe for the kids, because કાલે ઉઠીને કોઈ જોયું નથી કે કાલે કોની પાસે છે કોની પાસે નથી. But અગર તમને evaluation કરવું હોય તો definitely pick up the call. One more time, Roma, if you can give your number out. 972-693-3315, અને આપણી વેબસાઇટ છે www.aifsgroupbyroma.com. અને આઈ લાઈક ટુ એડ, જે તમે હમણાં કીધું ને કે પ્લાન ઓલરેડી કરેલો હોય, પણ આ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો રિટાયરમેન્ટ પ્લાન ઇઝ નોટ ઓનલી વન ટાઈમ પ્લાન. It's ongoing, just like a car. Car need maintenance ongoing. The same way, retirement plan, estate plan is also ongoing, because situations change, needs change, realities change, and our goal can be changed. So everything can be changed. So it is ongoing, nothing wrong. આપણે દર વર્ષે વર્ષમાં એક વખત 1 કલાક કાઢીને આ વસ્તુનું ફોન ઉપર કે રૂબરૂ મળીને
એક વખત કન્સલ્ટન્સી કરી લેવી જોઈએ. જેમ લાઈક કે ટેક્સ રિટર્ન દર વર્ષે ટેક્સ રિટર્ન ભરવા માટે આપણે ગમે ત્યાંથી ટાઈમ 1 કલાકનો કાઢીએ જ છીએ આપણા CPA ને, ભલે બીજા ડોક્યુમેન્ટ આગળથી મોકલી દઈએ, પણ ફાઇનલ ડિસિઝન વખતે 1 કલાક આપણે CPA પાસે ટાઈમ કાઢીએ જ છીએ. એન્યુઅલ ચેકઅપ માટે 1 દિવસ આપણે આપણા એન્યુઅલ ચેકઅપનો કાઢીએ જ છીએ. તેવી રીતે આ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગનો પણ વર્ષે એનિવર્સરી કરવી જ જોઈએ. સાચી It's વાત. most important. સાચી વાત. એન્ડ યુ આર સો રાઈટ. લાઈક યુ ટોક્ડ અબાઉટ, આપણે ઘરેથી બેઠા હોય ને આપણે કંઈ જવું હોય તો આપણે જીપીએસમાં પંચ ઇન કરી દે, બટ જીપીએસ વિલ ડુ ધ મેપ. બટ અગર રોડ પર કંઈ ડિસ્ટર્બન્સ કંઈ ડિટૂર થઈ ગયો હોય, GPS will guide you. That's the importance of having a financial plan or a life insurance plan in your life, because if there is some changes in your life or there is some changes in the global scene, they will keep it updated. વર્ષમાં એકવાર તો મિનિમમ તમને અપડેટ કરવું જ જોઈએ. અને અગર તમારા લાઈફમાં કંઈ ચેન્જ થયું હોય, કિડ્સ હેવ ગોન ટુ સ્કૂલ ઓર I-135 પર લોકો 7 લોકો મરી ગયા ને, 130 કાર એક્સિડન્ટ. પીપલ આર ગોઈંગ ટુ વર્ક એન્ડ on their way to work they lost their life. હવે એ લોકોએ શું પ્લાન કરેલું હતું? નહીં, they were અને simply, ડન રાઈટ. yeah. અને એ જ લોકો જે કામ પર જતા હતા એમણે જ એમના સ્પાઉસને ઘરે જો બેસાડી દીધા હોય તો અત્યારે એ લોકોની પરિસ્થિતિ શું? My thoughts and prayers goes out to the whole હા families. રાઈટ. અને આપણે ત્યારે પ્રેયર સિવાય કશું જ નથી કરી શકતા. Right, તો right. ઓલવેઝ સેફ ધેન સોરી. Safe and sorry, exactly. Sorry is not always work. Prayer doesn't work every day. Right. કારણ કે prayer can give the peace in their soul who passed away. But that's not giving a peace to be person left behind the family. Right. એને નથી આપતું પીસ. તો એને તો રિયાલિટી અને પ્રેક્ટિકાલિટી કે આજે એને ખાવા જોઈશે, આજે એને આ જોઈશે, આજે એને તે જોઈશે, આજે સ્કૂલે મોકલવા પડશે. એમાંથી કેટલાના છોકરાઓ અત્યારે કોલેજમાં હશે, કેટલાના છોકરાઓ અત્યારે મેડિકલનો સ્ટડી કરતા હશે. તમે વિચાર કર્યો? Right. આપણે એમનું ભવિષ્ય બગાડ્યું જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ફ્યુ ડોલર. એક બિલ ગણી લેવું જોઈએ. એક બિલ ગણી, જેમ લાઇટ બિલ આવે, વોટર બિલ આવે, કેબનું યા કેબલ બિલ આવે, ઇન્સ્યોરન્સ, કારના ઇન્સ્યોરન્સનું બિલ આવે, તેવી રીતે આનું પણ એક બિલ કરી લેવું જોઈએ, પણ સપોઝ ટુ બી ઇન્શ્યોર્ડ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભાઈ. Absolutely. તમે પ્રે કરો બટ પ્લાન કરો. પ્લાન બી કરો. પ્રે ઇઝ ધેર, but Right. plan is also important. Plan is equally important. Pray Yes. and plan. Right. Yes. Let me talk about this one, Roma. In fact, pandemic માં છે ને મેં ઘણી વાર જોયું છે કે a lot of policies, I was reading some white papers on the Indian industry and saying a lot of policies, the percentage of policies taken out by men have gone up. And Right. Unfortunately for women that have not gone up, actually it has gone down. Mhm. And it is a very wrong trend that I see. It is very scary because sometimes it doesn't, the effect will not be happening immediately, but down the road it will be very બહુ હાનિકારક trend છે. Can you talk a little bit about that, Roma? Right, that's a great question. Let me share my report with you. Okay, મારો અત્યારે મેં MDRT ના ગોલ્ડનો મારો 4 વર્ષનો રિપોર્ટ અત્યારે મેં ચેક કર્યો અને જોયું. જે મારા બીજા વિડીયોમાં જે ઇંગ્લિશ વર્ઝનનો વિડીયો મારો છે કોફી વિથ રોમાં, એમાં મેં ઓલરેડી બતાવેલું છે ને તે રીતનો 4 વર્ષનો મારું MDRTનો પ્રોગ્રેસનો રિપોર્ટમાં મેં જોયું, ચેક કર્યું. તો દર વખતે લેડીઝનો ઇન્સ્યોરન્સ સમહાઉ ક્યાંક તો હોય જ છે. 15%, 20%, 25%, 30%, 45%નો રેશિયો આવેલો છે. ઇન ધ પાસ્ટ એવું નથી કે લેડીઝ બિલકુલ સમજતી નથી, કે એવું નથી કે મેન પોતાના સ્પાઉસને સપોર્ટ નથી કરતા. ઇટ ઇઝ ધેર. જે મારો પાસ્ટની હિસ્ટ્રી ઓલરેડી છે, કે જેમાં મેં હસબન્ડ, વાઈફ અને કિડ્સ બધાની પોલિસીઓ લીધી છે. હા, થોડોક રેશિયો વધારે ઓછો હોય, દેટ ઇઝ ફાઇન. પણ આ પેન્ડેમિક ટાઈમ દરમિયાન I was so shocked. 4 ક્વાર્ટરમાં 3 ક્વાર્ટર મારા એબ્સોલ્યુટલી only man was the insured. અને only 1 ક્વાર્ટરમાં લેડીઝના મેં ઇન્શ્યોર્ડ કરી છે, વુમન્સને, ફિમેલને મેં ઇન્શ્યોર્ડ કરી છે, which is shocking for me. અને જ્યારે આ 4 દિવસ પહેલાનો ઇન્સિડન્સ આપણે જોયો કે જે
આપણે હવે યુએસ માટેની હિસ્ટ્રી બની ગયું. Right. તો તે ટાઈમ દરમિયાન અને પછી આ રિપોર્ટ જોઈએ તો એમાં કેટલાય મેન પણ હશે, લેડીઝ બી હશે, પણ મેન પણ હશે. અને એમાંથી કેટલાય હશે જે 100% નહીં પાસ અવે થયા હોય અને અત્યારે હોસ્પિટલમાં હશે અને એ લોકો બધા લોંગ ટર્મ કેરમાં ગયા હશે. તમે વિચાર કરો, જો અગર હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ બંને લોંગ ટર્મ કેરમાં ગયા હશે તો શું? Very, very વિચારવું, પણ વિચારવું પડશે. right. Shocking Okay. to hear that. Yes. રાઈટ. તો એ કરવું પડશે. અને એ મારો ખુદનો જ રિપોર્ટ છે કે મેં સો મેની પોલિસીમાં નોટ બીકોઝ ઓફ દે કે નોટ એફોર્ડ, અને એટલા માટે કે અમે એફોર્ડ નથી કરતા, અમારા ધંધા ડાઉન થઈ ગયા છે, આમ થયું છે, તેમ થયું છે, એટલે સ્પાઉસની ને ચિલ્ડ્રનની પોલિસી એ લોકોએ બંધ કરાવી દીધી છે. પણ એ નથી વિચારતા કે તમે લોકો ગવર્મેન્ટે પૈસા આપ્યા પણ છે, એવું નથી કે નથી આપ્યું. ગવર્મેન્ટે ઘણી બધી સબસિડી પણ આપી છે. એ સબસિડીમાંથી એમ સમજી લેવાનું કે $500,000 ઓછા આવ્યા હતા. Right. પણ કવર કર્યા હોતે તો જે લોકોએ કવર કર્યા હશે તેને એટલું બધું અસર નહીં થાય, પણ જેણે નહીં કવર કર્યા હશે તે લોકોની શું દશા થાય? Right. જ્યારે આવું કંઈ થાય ને, આવું એક્સિડન્ટ થાય કે હેલ્થનું કંઈ મોટું આવી જાય, you already worried about person's health. Yeah. I don't add financial worries to it. Take care of this one, because health નું કાલે ઉઠીને શું થાય કોઈને કંઈ ખબર નથી પડતી. ખબર નથી. બટ જે આપણા કંટ્રોલમાં હોય છે, લાઈફ પ્લાનિંગ હોય છે, એટલીસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ તમે પ્લાન કરી રાખ્યો, એસ્ટેટ પ્લાનિંગ કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કે જે બી પ્લાન ફાઇનાન્શિયલી જે પ્લાન કરી રાખવો હોય, એટલીસ્ટ વન લાઈફના જે ઘટનાઓ થતી હોય તમારા ઘરમાં અગર થઈ હોય તો વન લેસ થિંગ ટુ વરી અબાઉટ. યુ કેન ફોકસ ઓન ગેટિંગ બેટર હેલ્થ વાઇઝ એન્ડ લોંગ ટર્મ ઇલનેસ વાઇઝ, ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે યાર હેલ્થના બિલ છે ને પછી કોલેજના બિલ છે ને લાઈફના બધા ખર્ચા છે ને પછી આ કેવી રીતે. ઇફ યુ ટેક કેર ઓફ ધીસ સાઇડ ઓફ લાઈફ, when this one hits you, you at least have peace in all other areas of your life. તમારી જિંદગીમાં બીજા બધા એરિયાની શાંતિ છે, ખાલી આ જે નવું વસ્તુ આવી છે તમને કે હેલ્થનું આવ્યું હોય કે કંઈ આવ્યું હોય, just focus on that. And that is why planning is very important. Roma, let me ask you a question on that one. I have a friend who is 60, mid 60s, 67, 68. Can they get insurance, whether it's husband or wife? If you can talk about that, because a lot of people have the confusion कि यार हमारी एज बहुत मोटी થઈ ગઈ છે હવે અને અમને ઇન્સ્યોરન્સ નહીં મળે અને ઇન્સ્યોરન્સ મળશે તો બહુ મોંઘા મળશે. And that's why we call a company called Affordable Insurance and Financial Service, right? AIFSgroupbyroma.com is the place. અગર તમે એને બારેમાં વાત કરી શકો કે people who are little higher up in the age, 60s and 70s, talk about insurance options for them. Okay, that's a great question actually. એ છે ને એ પાછું એસ્ટેટ પ્લાનિંગ અને રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગમાં પણ આવી જાય છે આ સવાલ. કારણ કે આપણે 60-65 એજે આપણું 401k આપણું મળવાનું, તો ઘણી વખત આપણે તે વખતે આપણે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ થયેલા હશું. આપણને આપણું પોતાનું મૂડી ઓછી વાલી હોય છે, પણ વ્યાજ થોડુંક વધારે વાલું હોય છે. કહેવાય આપણા ગ્રાન્ડ કિડ્સ. ઓકે, તો હા, અગર આપણી હેલ્થ સારી છે, બેઝિક લેવલ ઓફ ડાયાબિટીસ અને કોલેસ્ટ્રોલ હોય અને અંડર કંટ્રોલમાં હોય તો હા, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી મળે છે અને એને જ કાઉન્ટ કરે છે એઝ એસ્ટેટ પ્લાનિંગ કે ચલો ભાઈ મારા આટલા 401k ના કે આટલા રિટાયરમેન્ટના પૈસા આવેલા છે, એમાંથી મારે આટલો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ મૂકી દેવો છે કે આજે નહીં તો ગમે ત્યારે અગર જો હું બીમાર પડું તો મને ખુદને કામ ના આ લાગે, તો હું મારા છોકરાઓને ને એમના છોકરાઓને ભારરૂપ ના થઉં ફાઇનાન્શિયલી, અને જો મને કંઈ ના થયું તો મારા છોકરાના છોકરાઓને, ગ્રાન્ડ કિડ્સને કોલેજ એજ્યુકેશન ફંડ તરીકે કામ લાગશે. તો એક્સક્યુઝ મી, આ એજ તો બેસ્ટ એજ છે. આ એજ બેસ્ટ એજ એટલા માટે છે કે તમે તમારા બધી જ જવાબદારીઓમાંથી છૂટા થઈ ગયા છો. હવે તમારી એજ રિટાયરમેન્ટની આવી ગઈ છે, તો મેક શ્યોર કે હવે તમે તમારું ખુદનું રિટાયરમેન્ટ એવું કરો, અને તમારા સ્પાઉસનું જો હોય તો એ તમારા બંનેનું રિટાયરમેન્ટ એવું કરો કે તમે જીવો ત્યાં સુધી, બને ત્યાં સુધી તમારા દીકરાઓને કે દીકરાના દીકરાઓને ભારરૂપ ના થાઓ. અને જો તમને જરૂર ના પડી અને તમારી હેલ્ધી લાઈફ હોય તો તમારી પાછળ રહેલો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એક ગ્રાન્ડ કિડ્સને
એજ્યુકેશન ફંડ તરીકે કામ લાગે, કે જે સૌથી મોટામાં મોટું પોઝિટિવ આપણે આપણા છોકરાઓ માટે કરીને જઈએ છીએ. સાચી વાત. બંને રીતે કામ લાગે છે. તે વખતે પછી એફોર્ડેબિલિટી ના જોવાની હોય, જે રીતની એફોર્ડેબિલિટી હોય તે રીતે જોવાની. કારણ કે બની શકે કે એજ 40 એ કદાચ $100 પ્રીમિયમ આવે, હવે એજ 60 એ કદાચ $500 પ્રીમિયમ આવે, પણ 60 થઈ છે એજ ક્લોઝર ટુ ધ ડેથ. આગળના 20 વર્ષની બચત કરી છે તો હવે અત્યારે તો ભરપાઈ કરવી પડે. રાઈટ? એટલે એ રીતે ના જોવાય, પણ એ રીતે જોવાય કે $500 કે $1000 પ્રીમિયમ ભરવાથી ખબર નથી હું 10 વર્ષ જ બેરલી પ્રીમિયમ ભરું યા 15 ભરું યા 5 ભરું, મને નથી ખબર. અને એ ટાઈમ દરમિયાન હું આટલું પ્રીમિયમ ભરું અને આટલો ફાયદો જો મારા ગ્રાન્ડ કિડ્સને થતો હોય તો ગ્રાન્ડ કિડ્સને ડોલર આપીને જવાની જરૂર નથી, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ના ટુકડા એ લોકોને આપીને જાઓ. અને એ છોકરાઓને માટે બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ ગિફ્ટ ગ્રાન્ડ કિડ્સ માટેની થાય છે. સો હા, એ એજ પણ એઝ લોંગ એઝ યુ આર હેલ્ધી એન્ડ ગેટ insurable with the health wise. Nice. And otherwise there is other way also, like annuity માં long term care લો કે ગમે તે. કારણ કે ઘણી વખત આપણે છે ને આખી જિંદગી છોકરાઓનું ને ગ્રાન્ડ કિડ્સનું જ વિચારતા હોય છે, પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ આપણું શું કર્યું. તો આપણે મેડિકેર ને મેડિકેડ કેવી રીતે બને, તો આપણે છોકરાઓના નામની બધી પ્રોપર્ટી કરી નાખીએ તો આપણને મેડિકેડ મળે ને, બસ તો પણ ગવર્મેન્ટને આપવું હશે તો જ આપશે. અને અત્યારે ગવર્મેન્ટ પાસે પૈસા નથી, તો હવે એવા ગ્લીચ પોઈન્ટ શોધીને કે લૂપ હોલ શોધીને કરવું, તેના કરતા વ્યવસ્થિત જ પ્લાન કરવું. અને હેલ્ધી ને વેલ્ધી જીના ભી શાન સે, મરના ભી શાન સે. સાચી વાત. નહીં, સાચી વાત. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. તો પછી આખી જિંદગી ફૂલ ઓફ ડિગ્નિટીથી લાઈફ જીવ્યા છીએ, તો પછી હવે શું કરવા જ્યારે લોંગ ટર્મ કેરમાં ગઈએ ત્યારે એક ખૂણામાં પડ્યા હોય અને બધા આપણને ડિરેક્ટ ઓર ઇનડિરેક્ટ અનહેપીનેસ આપણે ફેસ કરવી પડે. એના કરતા ચલો ને ભાઈ મરીએ બી શાંતિ. રાઈટ. અને શાંતિ તમે છોડીને જાઓ ગ્રાન્ડ કિડ્સ માટે, અને ધેટ ઇઝ સો સચ અ ગુડ પોઈન્ટ યુ મેડ. આ બધું પ્લાન જરૂરી છે. ઘણા એવા આપણા સિનિયર સિટીઝન્સ છે કે જે 401k ના પૈસા આમ નામ પડ્યા છે, નથી 401k કેશ કરતા કે નથી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લેતા કે નથી કશું કરતા, અને એના હિસાબેથી એમનું મેડિકેડ નો પણ ગુમાવે છે અને બધું ગુમાવે છે. પેલું તમે પ્લાન કર્યું હોય તો મેડિકેડ વાળા પણ વિચારે કે એવું નથી કે પોતાની બધી કમાણી છુપાઈને રાખી છે યા કિડ્સને ને ગ્રાન્ડ કિડ્સને આપી દીધી ને હવે બસ ગવર્મેન્ટ પાસેથી, એવું પણ નથી. એટલે ગવર્મેન્ટ પણ વિચારે છે, એ લોકો પણ હેલ્પ કરવાના છે, પણ તમે તમારા રિટાયરમેન્ટનો પ્રોપર પ્લાન કર્યું હોય ને એમને પ્રેઝન્ટ કરો તો એમને પણ મગજમાં આવશે કે હા એમનો 401k બી છે, હા એમને 401k ની ઇન્કમ પણ છે અને આ રીતનું કરેલું છે, હા એમણે લોંગ ટર્મ કેર પણ લીધેલું છે અને છતાં એમને આ પરિસ્થિતિ આવી છે, તો એ લોકો થોડું ઘણો વિચાર કરશે. સાચી વાત, સાચી વાત. સો આ બધી વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. સો એની ટાઈમ. અને ઘણી વખત એવું બી બને કે જે બિઝનેસ લઈને બેઠો હોય, હજી લોન પૂરી ના થઈ હોય, એજ 70 હોય, પણ તમારી હજી કોઈક બિઝનેસમાં લોન પૂરી ના થઈ હોય અને બેંકની રિક્વાયરમેન્ટ છે, હવે તો લેવું જ પડશે. પછી લેવું જ પડશે. આપણી ગુજરાતીની કહેવાય છે, બાપાની બાઈ ઝાલીને શું કરવું પડશે. રાઈટ. સાચી વાત, સાચી વાત. તો તે વખતે નહીતર બેંક લઈ લેશે અને પ્રોપર્ટી લઈ લેશે અને ફોરક્લોઝમાં મૂકશે ને સો મેની, તો ત્યારે આપણે કરવું જ પડશે. તો પછી આને અત્યારથી જ આપણે વિચારો ને કે આવી નોબતમાં આપણે ના આવીએ. રાઈટ. વેરી ટ્રુ. So very important. Yeah. Very true. Well, wonderful, Roma. In fact, I loved today's topic and we touched upon. So please, if you have any questions, તમને જે બી ક્વેશ્ચન હોય લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કે પ્લાન્સ કે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ કે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ, જે બી પ્લાન તમારો જે ક્વેશ્ચન હોય, ડુ કોલ Roma, and if you can give your number out, Roma, one last time. 972-693-3315 અને આપણી વેબસાઇટ છે AIFSgroupbyroma.com.
Thank you so much. And with that, we conclude today's episode. And Roma has hundreds and hundreds and hundreds of satisfied clients. So when you go to the website, also check out the information about Roma's clients. So many clients have reached out to her and they came to Roma. એ લોકો રોમા પાસે આવ્યા હતા ત્યારે લોકોને મનમાં હતું કે યાર થોડો ડર હતો કે આ એજન્ટ બરાબર છે એજન્ટ બરાબર નથી ને આપણે માટે આપણા હિત માટે જોશે કે એમના પોતાના હિત માટે કરશે પોલિસી. You know what? Go and see the testimonials that Roma's clients have given her generously. આમ ખુલ્લે દિલથી આપી છે એમને testimonials. તમે જો અને see where Roma comes from. She doesn't charge you. તમને એક નવો પૈસો તમને ચાર્જ નથી કરતી કન્સલ્ટેશન માટે. And she comes out and gives you what is best for you, even if it doesn't make her commission. અગર તમારો અગર હિતમાં હોય અને she will give that she will put that policy in front of you, because her goal in your life is not just to be your agent, to be a partner in your journey of life for your health and your wealth. And thank you, Roma, for doing this. Yeah, that is true, Somil bhai, કે હવે મારો ગોલ જ એ છે. મારો ગોલ પતી ગયો. I already did. My kids are already gone college and they are on their own. Now હવે મારો કામ જ આ છે કે સમાજ સેવા. હવે સમાજ સેવા જો શબ્દ વાપરીએ તો પછી સમાજ સેવા begin from home, and begin from home is my client is my home. Right. એમના જ જો એક એક ઘરના 5-5 10-10 ડોલર બી હું બચાવીશ તો એ સમાજ સેવા થઈ. લાખો ડોલર લોકોને આપવાની જરૂર નથી. મારા ક્લાયન્ટનું સેવિંગ એ જ મારું સેવિંગ્સ છે અને એ જ મારું ડોનેશન છે અને એ જ બહાર આવે છે. સાચી વાત. So now my mission is a different. Keep the mission, commission follows anyway. કામ કરીએ છીએ એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પૈસા આપશે. That is not a big deal. Right. But keep the mission, keep the goal to help people. That is important for me. Thank you. Thank you so much, Roma. Thank you so much. And with that, we'll see you guys. આપણે ફરીથી મળશું આગલા episode of Real Talk with Roma. In the meantime, this episode was a Wake Up Woman Life Planning for Women. I loved this episode. And if you have any questions, do visit the website AIFS Group by Roma, or you definitely can contact her. I'll leave the number in the plan. And if you haven't seen Estate Planning for Business Owners Professionals, do contact the link and get the blueprint, 7-step blueprint. Okay. Thank you so much. Thank you. જય શ્રી કૃષ્ણ. રોમા, અમે 2016માં ડિટ્રોઇટથી મૂવ થઈને અહીંયા આવ્યા રહેવા માટે. ત્યારે વી વેર સો સ્કેર્ડ અને વી વેર લુકિંગ ફોર સમ ગુડ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ, ડોક્ટર્સ એન્ડ સો મેની અધર થિંગ્સ વી હેવ ટુ રીએસ્ટાબ્લિશ. એવામાં મારા GSS પ્લેનોમાં રોમા એની સ્પીચ અપાવી અને એણે આવીને એની કંપની શું શું કામ કરી રહી છે અને કેવી રીતે છે બધું બહુ સરસ રીતે સમજાયું ડિટેલમાં અને અમને વી વેર ઇમ્પ્રેસ્ડ અપોન ધેટ. પછી તરત જ અમે એને ત્યાં મળ્યા અને બીજા દિવસની એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી. એ ઘરે આવી અને મારી સાથે 3 કલાક બેસીને બધું જ સુંદર રીતે સમજાવ્યું અને સારા અને ખરાબ પાસા બધા બતાવ્યા ઇન્સ્યોરન્સના અને અમને ખરેખર એટલું બધું એફોર્ડેબલ ઇન્સ્યોરન્સ આપ્યો કે અને પછી તો બધી જ વસ્તુમાં ખૂબ જ હેલ્પપ્રૂફ છે અને ખૂબ જ માયાળું છે અને સી જસ્ટ બીકમ્સ લાઈક અ ફેમિલી ટુ અસ. Good evening, Roma Pitadia. You are an excellent agent for the insurance and other items, and you always are ready to help everybody in need and no worry about anything else, but just try to help out the people who need them. હું ઈલા પરીખ બોલું છું. રોમાબેનને ઘણા વખતથી ઓળખું છું. શી ઇઝ અ ફેન્ટાસ્ટિક લેડી અને આઈ લવ હર. ઇટ્સ માય રિયલી લવ ફ્રોમ માય હાર્ટ. And she gives really good service and always pleasant. Hi, Roma is so energetic and she's just keep going and going, and she's very devoted to her job. She's very devoted to her people, the one she deal with them. She always behind you, stay behind all the way. Whenever you need it, she's always available 24 hours.
and 7 days, all the time, anytime you can call her, and she always ready to help. No wonder she's very good at in her forms, Energetic. and we are very happy with her. I always admire her, the work she does, and I always like to tell people, be with her, and just whatever your need is, just explain, and she's always be there. Hi, Roma Pitaria. If I have to say anything about her, I can say one thing for sure, that she's very calm and very patient with everyone that I've known. She explains all your benefits and everything in your language in a way that you can understand, and she became my good friend about 2.5 years ago when she came home to explain the benefits of insurance and other things to my parents. And she actually started helping me out also. Just recently I had COVID positive, and she even helped me out even with that. So honestly, she has become a very good friend, and I'm very happy that I've got to know her, and I'm a good friend to her. ઘણા વર્ષોથી ઓળખું છું. બહુ સારા સેવાભાવી છે, અને મેડિકેર બંનેનું બહુ સરસ એમને નોલેજ છે, અને બધાને હેલ્પફુલ છે. માટે દરેક મેમ્બરોને વિનંતી છે કે આપણા રોમાબેનને હેલ્પ કરશો. તમારું નામ શું છે? મારું નામ ઉમાબેન છે. તમે કોણ છો? ક્યાં રહો છો? કેટલા વખતથી અહીંયા છો? અમે દલાસમાં 10 વર્ષથી રહીએ છીએ, અને હાલ હું ગુજરાત દર્પણ સુભાષભાઈ શાહ છે એમના મિસિસ છું, અને બધાને ઘણા બધાને અહીંયા વર્ષોથી ઓળખું. રોમાબેન માટે તમને વાત કરવાની હતી. અમે એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ માય સેલ્ફ એન્ડ માય હસબન્ડ હેઝ બોટ ઇન્સ્યોરન્સ ફ્રોમ રોમાબેન. શી ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી હેલ્પફુલ. એટલે એમને બિઝનેસ મળે એટલા માટે નહીં, પણ તમને મદદ થાય એટલા માટે તમે રોમાબેન પાસે જાઓ. એ એટલું વ્યવસ્થિત બધું સમજાવશે, અને કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે એનો શાંતિથી સરસ તમારા બેનિફિટ માટેનો ઉકેલ તમને આપશે. તો તમને જો ઇન્સ્યોરન્સની કોઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો ચોક્કસ રોમાબેન પાસે જ જજો. હેલો, રોમાબેનના જે કામ છે ઇન્સ્યોરન્સના, એનાથી બધા અમારા સિનિયર સોસાયટીમાં બહુ જ ખુશ છે. એટલે અમે એમને વધારે દરેકને કહીએ છીએ કે ઇન્સ્યોરન્સ માટે રોમાબેનને પ્રાયોરિટી આપો, એ વધારે સારું છે. બોલો, રમાબેન પીઠડિયા. અમે જો કે શું કહેવાય રિલેટિવ થઈએ છીએ એ રીતે ઓળખીએ છીએ. અમારો ઇન્સ્યોરન્સ એમણે ઉતાર્યો છે, અને અમને ઘણું સારું લાગે છે. અમને સારા બેનિફિટ છે. એ રમાબેનનો પ્રેફરન્સ છે.